triple 40. Vinod Patil and Joginder Patil urf Barkya Bhai and Bunty Shilke family. संपूर्ण मैदानाची जी सजावट केली ते हर्ष पाटील यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे. करेश मात्रे आणि सर्व सहकाऱ्यांच्या जोडीनं धन्यवाद. गेम ऑन होते कारण की 6 षटकांचा हा सामना आहे. टॉस जिंकले चॅलेंज स्पोर्ट संघाने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. सिद्दीक बाबे सर आणि समोर पहा नंबर 1 रँक करत असलेला RD 4440 संदेश पाटिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं. कमेंट्री का जब भी इतिहास लिखा जाएगा और भादौड़ के क्रिकेट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, सबसे पहले कमेंटेटर के तौर पर संदेश पाटिल भिवंडीकर. ये आपका प्यार है सिद्दीक बाबे सर. क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं कारण की मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेटर बिलाल शेख मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय कासर सोबत आहे. ऑन फील्ड अंपायर आपको अंपायरिंग को जाना है. अंपायर तौफीक एंड अंपायर कैलाश नाइक. टू रिकॉग्नाइज ओपनर बिलाल शेख and Akshay Kasar. You are watching late Narayan Memorial Cup 2021 from historical Maharaja Chhatrapati Shivaji Cricket Ground, Bhadwar, Temgarpara. सभी का हार्दिक Second स्वागत. semi-final. यस दुसरा सेमीफायनल आहे कारण की JRE रांजोरी संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला. घरच्या मैदानावर आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड संघाला पराभूत केल्यानंतर फायनलमध्ये दाखल झाला आहे. आता 2 खेळाडू कोण असतील ऐकून ते आपल्याला थोड्याच वेळात प्रमोद म्हात्रे यांच्या मध्ये माहिती पाहायला मिळतील. So 2 openers on the middle is going to be Ajay Patil open the bowling attack. So far 4 hat-trick in BC4 city format. First from Santosh Madhvi, second from Himanshu Patil, third from Ajay Patil and fourth from Kiran Patil. 3 bowlers amongst RD 4440. येस अगदी बरोबर. 3 RD संघाचे खेळाडू आहेत ज्यांनी हॅट्रिक कंप्लीट केली आहे. गेम ऑन ग्रीन सिग्नल. Yes, umpire Tawfiq signaling. Let's play. Ajay Patil, first ball, right arm over the wicket. Balls to Bilal Sheikh, mighty blow. Swung dash ball for 6. This is a typical Bilal stroke and what a start. पूरी तरह बल्ले पे लिए यहाँ पे बिलाल ने और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर चेयरने के लिए. Look at that, the confidence of Bilal. Swung dash ball high in the air. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. 6 runs. Sandesh, I think in this season Bilal Sheikh looking in good touch. यस डेंजरस मूड मध्ये आहेत या चालू हंगामामध्ये. Ajay Patil. Balls to Bilal, lovely looking cover drive. Right on the ball to deep cover. And with the stroke, batsman through for 1. This is the sensible cricket, smart cricket. इससे पहले भी बिलाल ने एक पहली गेंद पे 6 मारने के बाद एक सिंगल रन लिया था. धाव संख्या धावफलकावर झाली आहे म्हणजे 7 धावा. And there we watch Ajay Patil turn from Sham Naik Galarian, facing him batsman Akshay Kasar. Balls to Kasar, fine delivery, but I think off the bat. Good decision from umpire. Batsman tried to cross the line. RD 4440. Just now 7 without loss. Bilal Sheikh on 7. Akshay Kasar yet open his account. This time a lovely looking off drive. All on the ground to long off.
1-2 total now. The पहिला चेंडू captain, सिद्दीक बाबे सर पहिल्या चेंडू 6 धावा आल्या. त्यानंतर गोलंदाज अजय पाटील यांनी देखील दाखवून दिला माझ्याकडे देखील चांगली गोलंदाजी आहे. 3 चेंडू व्यवस्थितरित्या टाकले जातात. 8 without loss. Now Bilal Sheikh on strike. This time beautiful cover drive. This is the good thinking from Ajay Patil. Wide off volley but equally played by Bilal Sheikh. Bilal moves up to 8 and RD triple 40 moves up to 9 without loss. You are watching the second semi-final. Remind you, Jehari Rajnoli qualify for the grand finale from Gramin format. Ajay Patil, right arm round the stumps. This time another lovely looking cover drive. Sachin Pawar in action. Enough time batsman gets one. That marks end of the first over. I think good start from RD. 10 without loss. येस अगदी बरोबर 10 धावा धावफलकावर लागलेल्या आहेत आणि विचार केला अजय पाटील यांनी काय कमबॅक करून दाखवलं. पहिला चेंडू 6 धावा खर्च केल्या त्यानंतर सिंगल डॉट त्यानंतर सिंगल धावा. बिलाल शेख याला शांत ठेवलं होतं पहिल्या षटकामध्ये. ऑल द बेस्ट चॅलेंज स्पोर्ट्स स्पेशली मयूर पाटील आणि केतन घरत फ्रॉम सुमित सोनार. आपलं हार्दिक स्वागत आहे सुमित. एक ओवर की समाप्ति 10 रन बने. आज थोड़ा मौसम गर्म है, हालांकि हल्की फुल्की हवाएं चल रही है, लेकिन सूरज भी आबोताब से चमक रहा है. आसमान में हल्के दूधिया बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में करेश मात्रे छाए हुए हैं. येस ॲब्सोल्युटली राईट. भावेश पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए. सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय कासार. भावेश पाटिल, पहिल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या संख्या धावफलकावर आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त 10 धावा आहे. इथून एक मोठी पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे. आडी 4440 ओली संघासाठी. भावेश येतोय गोलंदाजीमध्ये. यस भावेश पाटिल, राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए कासार को बढ़िया ऑफ ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर वी की शक्ल में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ बढ़िया फील्डिंग. 1 रन बनता हुआ स्कोर में स्कोर 11 पे पहुंचा है. सिद्दीक भाबे सर बिलालने देखील या स्पर्धेमध्ये चांगली फलंदाजी केली आहे. मात्र मागच्या मॅचमध्ये जर आपण बघितलं तर सागर याने देखील खूप चांगली फलंदाजी केली आहे. वेलकम हेमंत गुलबी मुसाबे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. देखिए- सुधाकर श्री म्हात्रे, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. एक बैट्समैन से मैच नहीं जीता जाता, वो कल भी आपको दिखा था. बिलाल ने स्टार्ट अच्छा दिया, बाद में बल्लेबाज चले नहीं. खींच के मारा है, कंट्रोल फुल शॉट है. सचिन पीछे खड़े हैं टीम के कैप्टन. 1 रन बनता हुआ स्कोर 12 पे पहुंचा है. आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नारायण स्मृति चषक 2021 का. अब तक जो 2 कप हुए हैं BC4 फॉर्मेट में, एक को जीता है गोरसई बी ने और एक को जीता है RD ने. एक की रनर्स साइंस और एक की रनर्स पाइनियर. आसमान में तान दिया है. सचिन भोइड गेंद के नीचे, अक्षय कासार आउट. सचिन भुईर आणि चालीसपट संघासाठी त्यांनी कॉम्प्लिमेंट दिलेत. सध्या तरी मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगली गोलंदाजी राहिली आतापर्यंत चालीसपट संघाचे. और सिटी क्रिकेट को देखना ना भूलिए. 17, 18 और 19 पिंपलास के ग्राउंड पर सूरज भोइड बापगांव का शो, गावदेवी कप बापगांव. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज येतोय कारण की आता मात्र बिलाल आता मात्र खेळपट्टीवर आहे. व्यवस्थित इथे खेळावा लागेल. टार्गेट जास्त नाही आहे. 6 षटकांचा हा सामना. इथून 70+ 75 धावा येणं खूप गरजेचं आहे. गॅसुद्दीन येत आहे AB डिविलियर्स ऑफ भिवंडी. देखिए इस सीज़न में गैसुद्दीन ने ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन बल्लेबाजी ज़रूर की है. लेकिन देखना है कि यहाँ पर भी एक इनिंग बहुत अच्छी खेले हैं. सामना कर रहे हैं भावेश का 360 डिग्री.
पहली गेंद हवा में खेल दिया ऑफ स्टंप के बाहर से, बढ़िया जज। ओ त्रिमूर्ति ने 3 कोशिश किए लेकिन गेंद आखिर नीचे गिर गई। त्रिमूर्ती याला माहिती होतं खूप इम्पॉर्टंट झेल आहे, झेल जी आहे धरतीला दान केली जाते आणि जिवंत मिळत येते बिलाल शेख या फलंदाजाला। मित्रांनो बिलाल भिवंडीमध्ये तर फॉर्म मध्ये आहेच, आउट ऑफ द इंडिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह के कैच बहुत मुश्किल रहता है। स्कायर कैमरा वर्क क्या है, लगता है कि वो टावर के 7वें मंजिल से गेंद आसमान से नीचे आई थी। प्रिंस मूवीज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता हुआ, और प्रिंस मूवीज ने ही भिवंडी के क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यस बाबे से पहली वेबसाइट है प्रिंस मूवीज। मोटा वाटा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा सीधा खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और आखिरकार नहीं बच पाए गैसुद्दीन शेख। कहीं भी फुटवर्क नहीं था शॉट के पीछे, खड़े खड़े बल्ला चला दिया और खड़े खड़े चले भी गए। चुनौतियां पेश करती हुई, चॅलेंज पेश करती हुई। ॲब्सोल्युटली राईट सिद्दीक बाबे सर। मागच्या 3 चेंडूचा खेळ बघितलं, 2 झटके दिले तिथे गोलंदाज भावेश पाटील यांनी। काय गोलंदाजी केली आहे भावेश याने, जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते। दुसऱ्या षटकाचे खेळ आणि इथे आपण पाहतोय धाव संख्या फक्त आणि फक्त 13 धावा। पहिल्या षटकामध्ये सिद्दीक बाबेसर 10 धावा आल्या होत्या, त्यानंतर 2 सिंगल खर्च केले आणि भावेश यांनी 2 विकेट महत्त्वाचे घेतलेत। देखिए जूनियर गेंदबाज बल्कि हावी हो रहे हैं। भावेश पाटिल नए बल्लेबाज बल्लेबाजी को भेजा गया है। भावेश चौधरी को रानाल को बिलोंग करते हैं। स्कोर है 13, विकेटें गिरी है 2। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया आउटफील्ड में, फुल पे लेकर 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है। 2 ओवर की समाप्ति, बढ़िया ओवर खत्म किया वहां पर भावेश पाटिल ने। 4 रन दिए और 2 झटके दिए। अंकल भुईर ने इस वक्त त्रिमूर्ति गायकर को शुभकामनाएं दी है और ऑर्गेनाइज को। हालांकि ये वही अंकल भुईर है कल जिनके ऑर्गेनाइज में जेबी कप भिनार खत्म हुआ। वेलकम अंकल भुईर। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है। वो अपने आप को अंकल भुईर कहलाना पसंद करते हैं जबकि अंडर 25 है। और ऐसे भी होता है कि पप्पू 70 साल का हुआ तो ये पप्पू ही कहलाता है। क्या बात है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से चिराग माली, बिग बट ऑफ रानाल। चिराग माली श्याम नाईक गॅलरी एन कडून। इस मरतबा पटकी भी गेंद थी ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइट। 1 रन से स्कोर 15 पे पहुंचा है। उज्जू जैफा ने गैसुद्दीन को आउट होने के बाद ऑल दी बेस्ट कहा है। चिराग माली खींच के मारने की कोशिश, ऊपर लगी है, फाइन लेग अंदर खड़ा है, गेंद डीप फाइन लेग पे जाती हुई 4 रन। मिस की हुक शॉट। काय हुक केलंय चेंडूला, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावले होते, मात्र चेंडू सीमा पार होत आहे। 4 धावा मिळत आहे तिथे।
इस चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 19 पे पहुंचा है और भावेश चौधरी 5 रनों पे पहुंचे। पहिले 2 षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी झाली होती. चिराग माली, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद थी, बल्ले के पास से निकल गई। दुसरा सेमीफायनलचा आपण मॅच पाहताय. एका बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट भिवंडी आणि दुसऱ्या बाजूला RD440 ओली संघाला आपण पाहताय. षटक क्रमांक 3 चिराग माली मॅन फ्रॉम रानाल गोलंदाजी करत आहे. सामने गॅलरी एंड कडून चिराग माली, इस मरतबा देखना है हाफ अडेड अपील, अंपायर सहमत नहीं। देखिए आपके SMS सर आंखों पर ये मैच में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पास जिसका नंबर आएगा उसी का मैसेज। कमबॅक होतोय गोलंदाज चिराग माली याच्या माध्यमातून. चौकारानंतर 2 चेंडू डॉट बादे सिद्दीक बाबे सर आपण विवेक शिल्के ने RD440 को ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा टॉपेज है, जाना होगा भावेश को। बढ़िया कैच प्रशांत गोटिया का और आउट हो गए भावेश। अंपायर बता रहे हैं बिलाल शेख को कि आप क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अजून एक विकेट प्राप्त केलाय चिराग माली याने. तिसरं विकेट येथे धावसंख्येचा विचार केला फक्त 19 धावा धावफलकावर आणि 3 महत्त्वाचे विकेट चॅलेंज स्पोर्ट संघाने घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अक्षय कासार, गॅसुद्दीन शेख आणि आता मात्र आपण पाहतोय डगआउट मध्ये परतताना आपल्याला पाहायला मिळतंय सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल कॉटरेल ऑफ भिवंडी को हर्ष भोईर सावध ने ऑल द बेस्ट कहा है। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये श्याम चौधरी रॉक ऑफ टेमगर मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. संदेश बेहतर रहता आप मैसेज ना पढ़ते। यस प्लीज कोणी आता मात्र मेसेज पाठवू नका मित्रांनो. तुमचं प्रेम भरपूर आहे आमच्यावर आणि त्या संपूर्ण भिवंडी तालुक्याच्या वतीने आपण शुभेच्छा देऊ या स्पर्धेला. ठीक है, जो मैसेज है वो पढ़ता हूँ। सचिन बुईर को स्वप्निल शेलार और हर्षल कासार ने ऑल द बेस्ट कहा है। इस मरतबा कंट्रोल शॉट खेला है, टर्न कर दिया ऑन साइड में, ऑफिस हिप्स 1 रन हल्के हाथों से। 3 ओवर की तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है इस वक्त 20 रन। पहले ओवर में 10 आए थे और अब रनों के लिए अग्नि परीक्षा। बिलाल शेख सलामीला आलेला फलंदाज आहे सिद्दीक बाबे सर. 10 धावांवर खेळतोय. 5 चेंडूचा खेळ त्यांनी केले आतापर्यंत आणि 20 धावा धावफलकावर. इथून पलटवार करावा लागेल बिलाल शेख याला. चिराग माली राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए बिलाल को यॉर्कर लेन की गेंद बल्ले को नीचा किया, टर्न कर दिया ऑन साइड में, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर 1 रन। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और केवल 21 रन। व्हाट एक्सलेंट एंड चैलेंजिंग बॉलिंग फ्रॉम चैलेंज स्पोर्ट। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। अजय पाटिल, भावेश पाटिल और चिराग माली दिग्गज गेंदबाज चैलेंज स्पोर्ट के टीम में बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। 21 रन अब तक खर्च किया और 3 सफलता अपने टीम के नाम। चैलेंज स्पोर्ट भिवंडी का ये क्रिकेट है दोस्तों। अब गेंदबाजी में फिर से एक बार अटैक के लिए भावेश पाटिल के हाथ में गेंद दी जा रही है कप्तान की ओर से। यहाँ से कहीं ना कहीं अब बिलाल शेख को अपने हाथ खोलने होंगे सिद्दीक बाबे सर, जिस तरह की गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। यस, यहाँ से बल्लेबाजों को गेयर बदलना होगा, नहीं तो हो ना जाए, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन बिलाल शेख देखना है कितनी गेंदों का सामना किया है। 6 में 11 रन, 1 सिक्सर लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था सिद्दीक बाबे सर की पहली गेंद पे 6 लगाया बिलाल ने। कहीं ना कहीं ये टारगेट काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या गेंदबाजी की गेंदबाजों ने। फुल टॉस गेंद स्वंग कर दिया दूर कहीं आसमान में, दूर गगन की छांव में 6 रन। बिलाल शेख को अब ये गेंद नहीं कर सकते, दिन भर करते रहेंगे, दिन भर मारते रहेंगे। यस, ये
बिलाल का क्रिकेट है, अब शुरू हो चुके हैं मैदान में। अब उनके आंख में बज गई गेंद, जिस तरह की ये लंबा हिट उनके बल्ले से आया है। भावेश पाटिल सिक्सर के साथ स्कोर RD 440 का 27 रनों पे पहुंचा है और बिलाल इस वक्त 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बल्लेबाजी हो रही है बिलाल। सबसे पहले तो भावे सर उन्होंने पहली गेंद पे 6, उसके बाद एक क्लास क्रिकेट, उसके बाद आप शुरू हो चुके। भावेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी, दूर से खेलना चाहता, चाइनीज कट, रन पूरा करते हुए ओवर थ्रो। इधर देखिए ताक में बैठे थे, 2 रन पूरे होते हुए इन 2 रनों से स्कोर 29 पे पहुंचा है। बिलाल 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलती काफ़ी महंगी पड़ सकती है यहाँ पे, जहाँ पर एक रन कंप्लीट किया था बिलाल ने, लेकिन दूसरा रन चुराया उन्होंने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 29 धावा 3 विकेट्स आतापर्यंत झालेले आहेत। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्राइक भी बिलाल के पास है। अगर इस पे बड़ा स्ट्रोक लगा तो फिर वो फील्डर अपने आप को कोसेंगे। लगा नहीं या लग गया, मस्तक पे दस्तक, 6 रन, बैकफुट पे जाकर फोर्स किया था। क्या बात है, मूड बना दिया बिलाल ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने। सबसे पहले तो एक लंबा हिट, उसके बाद शांत क्रिकेट, अब उसके बाद उनका जो स्वाभाविक क्रिकेट है वो अब शुरू किया उन्होंने। देखिए 3 ओवर में रन नहीं बने थे। संदेश बिलाल को पता था कि अगर यहाँ से रन नहीं बने तो चैलेंज के बल्लेबाज भी तो बहुत फॉर्म में। 25 पे बल्लेबाजी कर रहे बिलाल। देखिए बिलाल ने इस सीजन में ये 5वीं इनिंग है जिसमें 25 से ज़्यादा रन बनाए। यस एब्सोल्युटली राइट। और इससे पहले भी उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस इसी टूर्नामेंट में पहले मैच में किया था, लेकिन अब यहाँ से कहीं ना कहीं अब भावेश पाटिल को अब कमबैक करना होगा। अब तक 14 रन खर्च किए उन्होंने। भावेश पाटिल, बिलाल को हवा में गैप में गेंद जा रही है, 4 रन, वाइड मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, ऑफिस टोस खेला था। अब बिलाल बहुत ही आक्रामक लग रहे हैं, एग्रेसिव। मैदान के चारों तरफ अब स्ट्रोक आ रहे हैं बिलाल शेख के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर है 39। वापिस सर 3 ओवर में ओनली 4, हमारे ऑफिशियल स्कोर साहिबा बता रहे कि 20 रन थे। अब यहाँ पे रन ATM कार्ड खर्च हो रहा है। फुल टॉस, स्विंग किया, 6 रन, नो बॉल। लेग अंपायर ने तुरंत ही बीमर दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि भावेश पाटिल के पूरे अरमान इस ओवर में निकल जाएंगे। रिव्यू ले लिया गया है। एक बात ध्यान रखिए कि आपको 10 सेकंड के अंदर रिव्यू लेना है। रिव्यू लिया गया है वहां पर फील्डिंग साइड ने बीमर के लिए। नो बॉल, बीमर है, रिव्यू जाया हो चुका है। रिव्यू का फैसला आ चुका है तीसरे अंपायर की तरफ से। यानी कि यहां से आप चैलेंज स्पॉट रिव्यू नहीं ले सकते सिद्दीक बाबे सर। यस, 35 पे बिलाल शेख और स्कोर को पहुंचा दिया 46। कितने रन दिए इस ओवर में, सारे अरमान पूरे हो गए। 25 रन दिए और कितनी गेंदें बची है, 1 गेंद बची है, 2 गेंदें बची है। साहिबा भी सीधा स्ट्रोक, तीर की मानिन, डाउन द ग्राउंड, 6 रन। द क्लास ऑफ बिलाल शेख। स्टैंड एंड डिलीवर, बिलाल शेख ऑन फायर। षटकार काफी दूर जाता हुआ स्टैंड में। अब बिलाल 41 पे पहुंच चुके हैं और टीम के स्कोर को 52 पे पहुंचा दिया है। हालांकि सचिन बोयर ने पहला अर्धशतक इस सीजन का लगाया है। फुल टॉस, गेंद स्लाइस किया, डीप कवर
और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन। काय फलंदाजी केली आहे मैदानाच्या ये मध्ये देखिए बिलाल. रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। याच्या अगोदर चॅलेंज स्पॉट संघाने घेतलं होतं फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने, आता बॅटिंग करणाऱ्या संघाने घेतलंय रिओ. तर पाहूया रिओ कोणता सक्सेस होते की अनसक्सेस. रिव्यू लिया गया वहां पर बिलाल शेख ने तुरंत ही डगआउट में शायद इशारा किया, लूं या ना लूं। देखना है तीसरे अंपायर क्या फैसला देते हैं। फेयर डिलीवरी, दोनों के रिव्यू जाया हो गए। तो 4 ओवर की समाप्ति पे 56 रन बने, अब तक 56, लेकिन इस ओवर में कितने आए? इस सीजन का सबसे महंगा ओवर BC4 फॉर्मेट में। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए. देखिए गिरामीन से खेलते हुए सागर तरे ने 118 रन बनाए और बिलाल शेख के अब तक 112 रन बन चुके। 35 रन दिए, बन गए हिस्टोरिकल। भावेश पाटिल सबसे महंगा ओवर। इसी को कहते हैं क्रिकेट सिद्दीक भावे सर. जिस तरह की बल्लेबाजी की थी बिलाल शेख ने, फिर से एक बार गेंदबाज चिराग माली सामने गैलरी एंड से शाम चौधरी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार. फिर से एक बार शाम का यह जवाब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए बढ़िया 6. बिलाल ने कहा आपने बहुत अच्छा शॉट खेला, लेकिन चर्चा कुछ और हो रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी के करीब जाते हैं तो चाहते हैं कि उस खिलाड़ी के आगे जाए, क्योंकि ये सेमीफाइनल दूसरा है। यहाँ से फैसला हो जाएगा बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द सीरीज का। चिराग का अच्छा स्वागत किया है। 5वां ओवर का खेल जारी है. गेंदबाज चिराग माली फिर से एक बार मुड़ते हुए सामने गैलरी एंड से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार. शाम फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, हल्की सी मूव करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में वापसी करते हुए गेंदबाज चिराग माली कहीं ना कहीं विकेट लेने की कोशिश कर रहे. चिराग माली विकेट लेने तो आपको यॉर्कर गेंद डालनी होंगी. देखिए बिलाल 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पिछले सीजन में भी 2 अर्धशतक लगाए थे उन्होंने। क्लास क्रिकेट है उनके पास. फिर से एक बार मिस टाइम गेंद हवा में, बढ़िया कोशिश लेकिन नहीं रोक पाएंगे. वहां पे 2 रन चुराए वहां पे रन शाम चौधरी ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारा ऑफिशियल स्कोर बताए साहिबा मुमीन 64 रन. क्या कहेंगे सिद्दीक बाबे सर? देखिए श्याम चौधरी, बिलाल भी उनको स्ट्राइक दे रहे हैं। बिलाल को अपने अर्धशतक से ज़्यादा टीम के रनों की परवाह है, ये अच्छे बैट्समैन की निशानी। एब्सोल्युटली राइट है सिद्दीक बाबे सर. जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, कमबैक किया जा रहा है वहां पे. चिराग माली फिर से एक बार बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद है केतन घरत. एक रन कंप्लीट, दूसरा रन लेने की कोशिश और यहां पर श्याम चौधरी को जाना होगा डगआउट में. ये श्याम चौधरी ने बलिदान दिया है बिलाल शेख के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस स्पर्धा में 112 रन बनाए और 118 बनाए सागर ने, और अर्धशतक से 6 रन दूर है, 5 रन दूर है। नए बैट्समैन सरदर्द वाले बैट्समैन दीपेश माली। स्कोर है इस वक्त 65 रन।
इस ओवर में कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है चिराग माली की. कुठे ना कुठे एक विकेट अजूनही घेण्याचा प्रयत्न करेल चिराग माली. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दबंग दीपेश माली येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. सातत्याने क्रिकेट पाहायला मिळते. काल देखील चमकलं या स्पर्धेमध्ये. धावसंख्या 65, 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट चिराग माली बिलाल के लिए. फिर से एक बार सामने की ओर और इसी के साथ अपना अर्धशतक बनाते हुए बिलाल शेख किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट. व्हाट अ इनिंग, इनक्रेडिबल इनिंग. बिलाल, आपको बल्ला बताना है और दर्शकों को तालियों से स्वागत करना है. दूसरा अर्धशतक सीजन का. और इस वक्त बिलाल शेख कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 51. और सागर तरे और बिलाल के रनों की जो तादाद है 14 गेंदों में 51, वो 118 पर. भाभे सर आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला. यस, बहुत से बल्ले चले. आरके का बल्ला है, साथ ही साथ डबल ए का बल्ला है, जारा का बल्ला है. फिर से एक बार बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद सरक रही बाउंड्री की तरफ. बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन कंप्लीट किया वहां पे बिलाल ने. अभी तक नारायण स्मृति चषक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बिलाल शेख बन गए. 120 रन अब तक वो बना चुके. लेकिन देखिए, सागर खुद ताली बजा रहे. ये क्रिकेट है. यस, सागर के लिए आप लोग तालियां बजाइए. दिस इज द क्रिकेट. यस, एब्सोल्यूट राइट सिद्दीक भाभे सर. जिस तरह सागर ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, लेकिन बिलाल शेख काफी आगे निकल चुके हैं. स्कोर 73. 73 धावा झाल्या धावफलकावर. दीपेश, शेवटचं षटक आहे. इथून सिद्दीक भाभे सर, इथून थांबवावं लागेल फलंदाजांना आणि इथून जास्त नाहीये, 10 ते 15 धावा येणं खूप गरजेचं आहे. देखिए, दीपेश माली भी बहुत फाइटर क्रिकेटर हैं. वो डगआउट में बैठते हैं तो हर रन गिनते हैं. ये तो नहीं मुझे पता है कि उनको गणित में कितने मार्क्स मिले, लेकिन उनका गणित कैलकुलेशन बहुत सही रहता है. क्या बात है. 73 धावा धावफलकावर. दबंग दीपू मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. स्ट्राईक घेईल पहिला चेंडू खेळ या इनिंगचं. आणि गोलंदाजी पहा, केतन घरी देतोय. बाली ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज भी बिलाल शेख रहे थे. बाली ट्रॉफी 2021 के. अभी भी 2021 चल रहा है. इस साल के बोल सकते हैं आप उसको सिद्दीक भाभे सर. दीपेश माली. हालांकि सुपर 4 भी वहीं थे, मैक्सिमम 4 और मैक्सिमम 6 भी बाली ट्रॉफी 2021 में बिलाल ने लगाए थे. पहिली गेंद लेकर आरके पाटील स्टैंड ए से राइट आर्म ओवर द विकेट केतन गरहत. पहली गेंद मिस टाइम. गेंद हवा में, काफी दूर से सचिन बोईर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे. 2 रन. ये दीपेश का कैच था सिद्दीक भाभे सर. एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि केतन गरत को इतना कम इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? मैंने बीआरपीएल में जब सवाल उठाया, उनको गेंदबाजी दी गैसुद्दीन शेख ने, तो उन्होंने गजब की गेंदबाजी की. कहीं ना कहीं सिद्दीक भाभे सर, जो चौथा ओवर डाला गया था भावेश पाटिल का, वहाँ पे केतन घरित को एडजस्ट करना चाहिए था चैलेंज स्पोर्ट टीम ने. फिर से एक बार केतन राइट आर्म ओवर द विकेट. फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक और दस्तक पे मस्तक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रनों के लिए बढ़िया 6. क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया है. ये देखिए कितनी ताकत है उनके कलाइयों में. गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर. लेकिन ये सिक्सर ने रनों को बहुत आगे कर दिया है. 81 रन. दबंग दीपू आ गए अपने रंग में. दीपेश माली. फिर से एक बार, अब गेंद हवा में और त्रिमूर्ति गेंद के नीचे, और दीपेश माली को अब जाना होगा डगआउट में. विकेट. मौसम ने काफ़ी करवट ली है. आसमान में अब बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं. लेकिन आजकल क्रिकेट प्रेमी और ऑर्गेनाइज़र जब भी बादल छाते हैं तो थोड़ा सा धड़का सा लग जाता है.
जो टूर्नामेंट 5 तारीख को समाप्त होना था वो आज समाप्त हो रहा है 11 को। लेकिन मौसम बहुत खुशगवार, मैच में बल्लेबाजी भी खुशगवार चलती हुई। हिमांशु पाटिल आए, कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची है। देखिए केतन गरत ने आखिरकार विकेट ले ही लिया। इज अ विकेट टेकर बॉलर। आप इतिहास उठा के देखिए, चैलेंज टीम जब मजबूत नहीं भी थी, जब भी वो विकेट लेते थे। यस एब्सोल्युटली राइट। सिद्दीक भावे सर बढ़िया कमबैक उन्होंने किया अपने गेंदबाजी में। फिर से एक बार मुड़ते हुए आर्केबाडी स्टैंड इन से, लेकिन बढ़िया स्ट्रोक सचिन भूईर है वहां पर, एक सिंगल रन चुराया वहां पे बिलाल शेख ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे ऑफिशियल्स को साहिबा मोमिन बता रहे कि स्कोर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। माना कि आरडी के पास एक तोपखाना है गेंदबाजी का, लेकिन आरडी भी तो जेबी कप भिनार को नहीं जीत पाई। ये नहीं है, आपको 100% अगर अपोजिशन के सामने देना है तो ही कुछ रिजल्ट आएंगे। ये सर आपने बात छेड़ी है तो सिद्दीक भावे सर, चिराग माली है, सचिन भूईर है बल्लेबाजी में, अजय भी है, प्रीतेश भी है, काफी फॉर्म में चले। और इस टूर्नामेंट में प्रशांत पाटिल ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की। ये काफी खराब मैं वो कहूंगा विकेट कीपिंग। वाइट का इशारा था वहां पर कैलाश नाइक द्वारा। 1+1 2 रन 1 रन चुराया वहां पे सिद्दीक भावे सर। देखिए बड़े बड़े नाम हैं, चिराग माली, प्रीतेश पाटिल, सचिन भोयर, लेकिन प्रशांत पाटिल उर्फ कोटिया ये बहुत फाइटर क्रिकेटर है। स्कोर 84 रन, आखिरी 2 गेंदें बाकी। बिलाल शेख ऑन स्ट्राइक, खींच के मारा है, फुल पावरफुल 6 रन। और इस सीजन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अब बिलाल के नाम जा चुका है। कुल मिला के कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 60 पर 60, 17 गेंदों में 60 रन, 1 गेंद बची है और कुल स्कोर कहां तक पहुंचा है? 90। ट्रिपल फिगर में स्कोर जा नहीं सकता है। देखिए अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे, पहले 79 बनाए, उसके बाद 91 बनाए, अब 90। खुद के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड तो दूसरों के टूटना चाहिए। केतन बिलाल को फिर पुल किया है, फिर 6 रन। क्या बल्लेबाजी, बिग एंड देना चाहिए। 18 गेंदे 66 नॉट आउट। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। और कुल 96 रन, 97 की चुनौती रखी यहां पर फाइनल में पहुंचने के लिए चैलेंज को। ये आप देख सकते हैं बिलाल शेख डगआउट की तरफ जाते हुए। 18 गेंदे 66 रन, 6 सिंगल्स, 2 डबल, 2 चौके और 8 छक्के। क्या टेलीकास्ट है, वंडरफुल टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज। खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे अक्षय पांडव सर। तर एक बलाढ्य लक्ष इथे विजयाकरता सेट केलं गेलंय. पांडव सर देखिए, पहले 3 ओवर में 21 और बाद के 3 ओवर में 75 रन, यानी इसका मतलब है कि बाद के 3 ओवरों के जो गेंदबाज थे उनको सिल्वर जुबली बना दिया.
सबसे महंगा अवार्ड भी इस सीजन का डाला है। जिथे हालांकि ओवरऑल सबसे महंगा अवार्ड सीजन का पूरे तालुका की क्रिकेट हिस्ट्री का मुनीस के नाम है, जब उन्होंने पिंटू पाटिल ने सीपीएल में उनके खिलाफ 49 रन लिए थे। ये सबसे महंगा, इस ग्राउंड का सबसे महंगा ओवर 43 रनों का है। नगर अध्यक्ष चषक 2002 में जगदीश नाइक ने एक ओवर में 7 सिक्सर लगाए थे। बिलाल के अब तक 133 रन हुए हैं। अभी भी उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। ऑनफील्ड अंपायरिंग को जा रहे हैं। Look the celebration of Santosh Madhvi, because Sachin is the dangerous player, the captain of challenge, age and gone, out for duck. खूप महत्त्वाची विकेट होती आणि संतोष मडवीला या विकेटचा अहमियत माहीत आहे, त्यामुळे वेगानं आला विकेट किपर पर्यंत आणि सेलिब्रेशन त्यानंतर खूप महत्त्वाचं होतं की सामन्यावर पकड घट्ट करण्याकरता ही विकेट खूप महत्त्वाची असू शकते, हे यावेळेस पाहायला मिळालं. New batsman in Prashant Patil, man from Vodunaugar. This is the good captaincy, sending Prashant Patil on one down position because Sachin is out in very first delivery. And there we was Santosh Madhvi. Sun has gone behind the cloud. Light breeze running over the ground. Up to the wicket now. Goes to Prashant, his hard and high. There is the fielder. Yes, he's out. And Santosh Madhvi delighted. Santosh Madhvi on hat-trick now in this season. The first hat-trick also claimed by Santosh Madhvi.
खूप What a चांगलं- bowling! What a bowling! खूप चांगली गोलंदाजी सातत्यपूर्ण करत आलाय संतोष मडवी. खूप वर्षापासून त्याला टेनिस क्रिकेटमध्ये आम्हीही पाहतो. खुल्या गटातही त्याला खूप चांगलं प्राधान्य आहे. ओपन क्रिकेटमध्ये विनर स्पोर्ट्स करता खूप वर्ष संतोष मडवीने घातली आहेत. खूप अप्रतिम क्रिकेट त्यानं खुल्या गटातनंही दाखवलंय आणि भिवंडी ओपनमध्ये त्याची कामगिरी सातत्यपूर्ण राहिली आहे. New man in experienced campaigner, the challenger Junior Express, Dinesh Chogle. Challenge Senior Express is Vishwas Matre and Junior Express. वेलकम न्यू पोटी प्लसचे विद्यमान अध्यक्ष प्रतापजी पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालं. Could be hat-trick. Yes, this is the second hat-trick in this season claimed by Santosh Madhvi. What a bowling! खूप अप्रतिम कामगिरी संतोष मडवी. काय असतं सातत्यपूर्ण, काय असतो अनुभव, काय असते गोलंदाजीची धार, हे सर्व काही दाखवून दिलं. एक सुपर हॅट्रिक पुन्हा Look at संतोष that. मडवी. This is the second wicket when Prashant gone. वेलकम And this is the third wicket. थँक्यू. कॉमेंट्री बॉक्स व्यासपीठावर आगमन झाला आहे. स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी न्यू पोटी प्लसचे विद्यमान अध्यक्ष प्रतापजी पाटील साहेब आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम साहेब. इस सीजन का दूसरा हैट्रिक करते हुए संतोष मडवी और BC4 फॉर्मेट का 5वां हैट्रिक. व्हाट अ बॉलिंग! 4 हैट्रिक आरडी के गेंदबाज कर चुके हैं. संतोष मडवी in BRPL he claimed 5 wickets in 5 balls. Up to the wicket now. Ball, there's a fine delivery, but equally played by Bhavesh. And with the stroke through for 1, just now 1 for the loss of 3 wickets. What a bowling from backbone of Bhiwandi cricket. He is a key player. Madhvi turn up to the wicket now. This time, lovely looking stroke indeed to open the face of the bat and guide dash ball over the infield for 4 from Dinesh Chogle. चांगला फटका आहे. यावेळेस वेगाचा वापर केला. पाहिलं चेंडूला की वेग आहे, त्याबरोबर बाउन्स आहे. फक्त बॅटचं तोंड उघडलं आणि तदनंतर फक्त दिशा दिली चेंडूला. चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारामध्ये तब्दील केलं. 5 for the loss of 3 wicket and Dinesh Chogle off the mark with boundary. Silky touch. शांतता आपल्याला पाहायला मिळते कारण संतोष मडवीनं पहिल्या 3 चेंडूवर हॅट्रिक पूर्ण केली आहे. Santosh Madhvi. Ball this time equally played. Nice looking drive. And with the stroke through for 1, that marks end of the first over. Santosh Madhvi claimed the hat-trick and consider 6 runs. थँक्यू. कॉमेंट्री बॉक्स आपण एक स्वागत आणि सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करतोय सर्वांचे लाडके हेमंतजी गुलवी मुसाबाई यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे. न्यू पोटी प्लसचे विद्यमान अध्यक्ष प्रतापदादा पाटील उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, त्यांचा बिग शो देखील पाहायला विसरू नका. कमिंग सुंग आहे. खूप मोठी स्पर्धा ठेवत असतात आणि आज वॉल ऑफ भादवर करिश्मा मात्रे यांच्या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी प्रताप पाटील साहेब उपस्थित आहेत. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. हेमंतजी गुलवी मुसाबाई यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जात आहे. माहेची शाल दिली जात आहे. सन्मान चिन्ह दिला जात आहे. पाहुण्यांना आणि बुके दिला जात आहे. मनापासून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. या भादवड गावामध्ये स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये. थँक्यू सो मच. बॅक टू नो क्रिकेट. कॉमेंट्री बॉक्स वाइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर. थैंक यू. प्रतीक वाकड़े आए हैं गेंदबाजी के लिए. दिनेश चोगले को आसमान में तान दिया. दिनेश चोगले के भी जाने का समय. किरण पाटिल ने कोई गलती नहीं की. देखिए हैट्रिक की बात चल रही है.
भिवंडी तालुका क्रिकेट में ये कीर्तिमान पॉइनियर के सिल्वर आर्म्स ऑफ भिवंडी उसामा के नाम है। एक सीजन में 4 हैट्रिक किए उन्होंने। खूप मोठा कीर्तिमान आहे सर हा, कारण एका सीझनमध्ये एखाद्या गोलंदाजानं 4 हॅट्रिक करणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। इससे पहले ये कारनामा एकता मिसाइल प्रशांत ने 1999 में किया था, उसके बाद शारिफ नाचर ने 2013 में किया था। संतोष मिडवीनी ही आतापर्यंत 2 हॅट्रिक सीझनच्या सुरुवातीला केल्यात सर, त्यामुळे सीझन खूप मोठा आहे। तो कीर्तिमान कारण रेकॉर्ड मुळात तोडण्याकरता बनवले जातात आणि हा रेकॉर्ड कदाचित संतोष मडवीकडनं या सीझनमध्ये तुटू शकतो। यस, ये सिटी क्रिकेट का रिकॉर्ड है। हालांकि आपको पता है बीआरपीएल में पीटीसी के 5 पे 5 विकेट ले डाले थे उन्होंने। गेंदबाजी के लिए प्रतीक वाकड़े, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, एज लगा है, क्या ये भी हैट्रिक लेंगे? 2 पे 2 ले चुके हैं और 5 बैट्समैन इस वक्त पवेलियन जा चुके हैं। स्कोर कार्ड देखिए क्या कुछ हो रहा है, 0 0 0 5 और ये भी 0। दबाव काय असतो सिद्दीक बाबेसर, तो दबाव इथे चॅलेंज स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे। समोर टार्गेट भरपूर आहे, वाईस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबेसर टार्गेट खूप मोठा आहे। आता टार्गेट फेस करत असताना आतापर्यंत फक्त विकेटची जरी लागली आहे। 3 बैट्समैन अब तक 0 पे आउट हुए और तालुका क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो इसी गांव के नाम है। माउली स्पोर्ट भादवाड़ ने मेयर कप 2008 में सेमीफाइनल में 8 बैट्समैन उनके 0 पे आउट हुए थे। इस मरतबा बच गए अजय पाटिल बच गए। ये वही अजय पाटिल है, बीआरपीएल में 6 में 6 सिक्सर लगाए थे। अब देखना है यहाँ का क्या करते हैं। अडचणीमध्ये आहे टीम आणि अजयला इथनं टीमला अडचणीतनं बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। तो रेकॉर्ड पुन्हा एकदा करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल। प्रतीक खींच के मारा है, बहुत दूर कहीं, 6 रन। सारा गुस्सा उतार दिया उस गेंद पर। स्कोर इस वक्त 12 रनों पे पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पर। खूप चांगला स्ट्रोक होता सर, पूर्ण ताकद लावली। जो काही राग मनामध्ये होता, विकेट ज्या पद्धतीने जात होता, तो सर्व राग या फटक्यामध्ये काढलाय। खूप लांब यावेळेस षटकार मारला गेला। ये जोड़ी पावर रेटिंग के लिए काफी जानी जाती है, इस पे डिपेंड है। इसमें से एक गया मानो सब गया। प्रतीक वाकड़े, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बोल्ड, ये भी चले, डग आउट। और देखिए हिमांशु पाटिल की कप्तानी देखिए, छूट नहीं दे रहे, सुकीला माफी नहीं, अराउंड दी लेग्स, विकेटों को खुला छोड़ा, परफेक्ट यॉर्कर, बोल्ड। खूप चांगली गोलंदाजी। पाहिलं होतं फलंदाज थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेर शफल होतोय, त्यानंतर खोलवर टप्प्याचा एक चेंडू त्यांना हाताळला, यष्ट्यांचा वेध घेणारा फलंदाज चेंडूपर्यंत लवकर येऊ नाही शकला, ज्या कारणानं यष्ट्यांचा वेध घेतला चेंडूने आणि विकेट मिळाली। खेळाडूला माघारी परतावं लागलं। एक इत्मीनान का सांस लिया होगा चैलेंज के कैप्टन ने कि अभी 12 रन बने और एक तो बन ही सकता है, क्योंकि न्यूनतम स्कोर इस सीजन का जयदुर्गा बी के नाम है 12 रन। ओवरऑल 27-28 साल का रिकॉर्ड इसी ग्राउंड पे बना था। आरके ट्रॉफी में 11 रन पे मीडिया 11 आउट हुई थी। मनोहर तरे उसके कप्तान थे। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। भावेश बजागे नए बैट्समैन आए। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 12, विकेटें गिरी है 6। कितने रनों से मैच हारा जाएगा या होनी को अनहोनी में बदलेंगे, ये आइए बताते हैं। बताने के लिए अक्षय पांडव सर। सध्या तरी माझ्याकडे वेळ आहे। आपण ज्याने स्पर्धेला यशस्वी करण्यासाठी जो सहकार्य केलेला आहे त्यांची देखील आपण नावं घेऊया या स्पर्धेच्या माध्यमातून। प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक, तृतीय पारितोषिक आणि चतुर्थ पारितोषिक आणि सर्वात मोठं म्हणजेच मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी सर्वांचे लाडके राजा माणूस करसनजी फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या ट्रॉफीज आहेत।
सन्मान चिन्ह आपण पाहतोय विजयजी शंकर पाटील गौरव मोटरचे प्रोप्रायटर. त्यानंतर स्वर्गीय विनोद पाटील यांच्या स्मरणार्थ देखील प्रदीप महादू पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून ट्रॉफीज देण्यात आलेल्या आहेत. अध्यक्ष आर्यन सिडी. पाण्याची व्यवस्था या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री समर्थ कृपा आणि आई एकविरा स्टोर्स यांच्या माध्यमातून स्वप्नील भुईर, जितू शेलार आणि मंगेश शेलार यांच्या माध्यमातून आहे. फर्स्ट एड मेडिसिन बॉक्स आपण पाहतोय हरिओम मेडिकल्स, आवी दलवी व विवेक मात्रे. मॅन ऑफ द मॅच केक काउंटी यांच्यामध्ये विनय पाटील आणि परेश पाटील यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करू. 6 इट बॉल आपण पाहतोय मोहम्मद सैफ सिद्दीकी. टॉस बॉक्स स्वर्गीय कालुराम माळी यांच्या स्मरणार्थ हरेश माळी व कल्पेश पाटील. त्यानंतर बेस्ट बॅट्समॅन व बेस्ट बॉलर जगदीश नाईक यांच्या माध्यमातून कूलर देण्यात आलेले आहेत. मॅन ऑफ द सिरीज प्रमोद दिवेकर यांच्या माध्यमातून LED TV आहे. टॉस बॉक्स ट्रॉफीज आपण पाहतो बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समॅन सिरीज जयेश नाईक रेखा एंटरप्राइजेस संघाच्या माध्यमातून. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. सज्ज होईल बॉलिंग मार्कवरनं किरण. चांगला चेंडू आहे, क्लिअर प्लम, बरोबर विकेटच्या समोर सापडतोय. माघारी परतावा लागेल, खेळाडू यावेळेस बांधून तंबूत परतेल, विकेट मिळेल. खूप चांगला चेंडू अक्षय. यावेळेस पहिला मिळाला. अक्षय, मी आता हॅट्रिक अनाउन्समेंट करण्यासाठी चालेल, कारण की प्रतापजी पाटील साहेब जे आहेत रानलगावचे आहेत आणि ज्यावेळेस फलंदाजी करण्यासाठी चिराग माली आला त्यांच्यासाठी हॅट्रिक अनाउन्समेंट करणारच होतो, तेवढ्यात तो डगआउटच्या रस्त्याला निघालाय. खूप चांगली गोलंदाजी, म्हणजे गोलंदाजांची जेवढी तारीफ व्हावी तेवढी कमी आहे. ज्या पद्धतीनं पहिल्या इनिंगमधनं बिलाल शेखची आपण दर्जेदार फलंदाजी या सामन्यातनं अनुभवली, ज्या पद्धतीनं त्यानं फटके खेळले, ज्या पद्धतीनं तो स्ट्रोक खेळत होता, त्याला साजेसा खेळ त्यांच्या गोलंदाजांनी केलाय. नुसतं फलंदाजी होऊन भागत नाही, जर सामना विजयी करायचा आहे तर मग गोलंदाजांची कामगिरी ही खूप महत्त्वाची आहे. आणि इथं सर्वच गोलंदाज म्हणजे संतोष मडवीनं सुरुवात अप्रतिम करून दिली आणि त्यानंतर त्यांचे अन्य गोलंदाज, त्यांची कामगिरी ही अतिशय वाखाणण्याजोग अप्रतिम कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळाली. बॉलिंग मार्कवरनं पुन्हा एकदा किरण. पुढचा चेंडू यावेळेस ऑन साईडला चेंडूला खेळून काढला. एक धाव इथं सुरक्षित मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढते, एकेरीनं वाढून पुढे सरकून ही धावसंख्या जाऊन पोचते ती 13 या धावसंख्येवर. सिंगल्सनं का होईना मात्र धावफलक असं एक असतं की जे खराब रेकॉर्ड आहेत ते आपल्या नावावर न व्हावे असं प्रत्येक टीमला वाटतं आणि ही टीम ही धावफलकावर जोडण्याचा प्रयत्न करते आणि एक चांगली टोटल उभी करेल, एक सन्मानजनक टोटल, ज्या टोटलनं चांगला चेंडू. थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद प्रताप पाटील साहेब, आपण उपस्थित दाखवली. वॉला भदवर करेश मात्रे आणि त्यांची संपूर्ण टीम यांच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आपला वेल नसताना देखील साहेब उपस्थित राहिले, कारण की पुढच्या कार्यक्रमासाठी साहेबांना निघायचं आहे. थँक्यू सो मच प्रताप पाटील साहेब. थँक्यू. बॅक टू नाव क्रिकेट. उजव्या एसटीच्या बाहेरनं यावेळेस गॅप शोधत होते, मात्र मिळाला नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय तिकडे, चेंडूला स्टॉप केलं गेलं, थांबवलं गेलं. अप्रतिम गोलंदाजी प्रात्यक्षिक आपण दुसऱ्या इनिंगमध्ये उत्तरार्धामध्ये इथे पाहतोय. प्रत्येक चेंडू गणित गोलंदाजांची तारीफ करावी लागते, कारण फलंदाजांकडनं हवी तशी कामगिरी या मैदानातनं आत्तापर्यंत या इनिंगमधनं आपल्याला पाहायला मिळालेली नाही आहे. हा चेंडू थोडासा दिशाहीन डावा एसटीवर पडला, तिकडनं आणखी बाहेर निघाला. पंचांनी वाईट म्हणून करार केलाय. धावसंख्या वाढली आणि 1 पुढे सरकून 14 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर असताना आतापर्यंत 7 विकेट इथे मिळाल्यात. 7 विकेटचं पतन झालंय. चांगला चेंडू आहे, राईट ऑन द टार्गेट, ज्याला म्हटलं जातं. आपल्या टार्गेटवर चेंडूला सेट केलं होतं, फुल्लर लेंथवर. खूप चांगल्या पद्धतीनं हा चेंडू यावेळेस हाताळला गेला. एक निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा गणला जाईल. धावफलक 14 ही धावसंख्या 3ऱ्या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ कंप्लीट झालाय. शेवटचा चेंडू शेष आहे. चांगला फटका आहे, हा एक दर्जेदार स्ट्रोक आहे जो बाउंड्री लाईनला क्लिअर करेल. पहिल्या टप्प्याअखेरीस चेंडू निघून जाईल सीमा पार, चौकार. क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन ये काफी बढ़िया स्ट्रोक था. बल्लेबाज अब तक इस टूर्नामेंट में 135 फोर्स लगे. बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक बल्लेबाजों ने, लेकिन क्या गेंदबाजी की है अब तक RDT 440 ने. सबसे पहले तो बिलाल शेख ने अर्धशतक बनाया और
BC4 फॉर्मेट में सबसे अब ऊंचे क्लास पर नंबर 1 पे रैंक करेंगे बिलाल बल्लेबाजी में। बिलाल यांची तारीफ होती आणि का होऊ नये, कारण अर्धशतक जरी धावफलकावर लावलं या स्पर्धेतले एक सर्वाधिक धावसंख्या त्यांच्या नावावर आहे. खूप चांगल्या इनिंग त्यानं साकारल्या, जवळपास प्रत्येक इनिंगमधनं 25+ त्यांनी धावफलकावर लावल्या. बॉलिंग मार्कवरनं हिमांशु पाटील, चांगला चेंडू आहे, सुपर्ब वेगवान तेज तर्रार असा हा चेंडू वाईट यॉर्कर यावेळेस केला हिमांशूने आणि यशस्वी ठरला. चेंडू यष्टिरक्षक श्याम पर्यंत निघून गेला. एक निर्धाव चेंडूची गणना होईल. निर्धाव चेंडू यावेळेस पाहायला मिळेल. टॉट चेंडू यावेळेस हाताळला गेलाय. चांगला चेंडू अगेन यॉर्कर लाईनवर जाण्याचा प्रयत्न होता आणि इथे पंचांनी हेरलंय की चेंडू पायावर लागला आणि विकेटच्या बरोबर समोर लागलाय, त्यामुळे माघारी परतावं लागेल. विकेट नंबर 8 गडी यावेळेस तंबूच्या आसराला परतेल. थँक्यू डीजे. मित्रांनो, तुमच्या भेटीला पुन्हा एकदा एक मोठा मेगा इव्हेंट याच ग्राउंडवर तुम्हाला पाहायला मिळेल. जय बजरंग मित्रमंडळ आयोजित जय बजरंग चषक 2021 याच महिन्यामध्ये एक अद्भुत क्रिकेटची मेजवानी तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. हरी जोशी यांचा शो आहे. जर तुम्हाला एंट्री करायची असेल तर तुम्ही संपर्क साधू शकता चंद्रकांत जोशी आणि हरी जोशी यांच्या माध्यमातून. आणि थोड्याच दिवसात या ग्राउंडवर अजून एक मेगा इव्हेंट खंडोबा मित्रमंडळ आयोजित खंडोबा चषक तुम्हाला पाहायला मिळेल याच ग्राउंडवर. कमिंग सून भरपूर आहेत. आर.के. ट्रॉफी देखील कमिंग सून आहे. या स्पर्धेतली सर्वाधिक कमी धावसंख्या, सर्वात कमी धावसंख्या ही चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या नावावर जाते, कारण या स्पर्धेत या आपण पाहू शकता ड्रोन कॅमेऱ्याने टिपलेले छायाचित्र दाखवले जात आहेत किंग ऑफ लाईट लिगस यांच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू हिमांशूचा समोरच्या बाजूने गॅपमध्ये खेळला गेलाय. खराब क्षेत्ररक्षण, 2 पायांच्या मधनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. बॉलिंग मार्कवरनं पुन्हा एकदा सज्ज होईल. चांगला फटका यावेळेस ऑन साईडला, क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर. खराब अगेन पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण, यावेळेस दीपेश माळी त्याच्याकडनं ही खराब कामगिरी पाहायला मिळते. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल चौकारामध्ये. एकाच क्षेत्रामध्ये 2 चौकार आणि त्याच्यामध्ये 2 फिल्डर्स, दोघांनी चुकीचं क्षेत्ररक्षण केलंय. सर्वप्रथम आपण चौकार बघितला, त्यानंतर लगेच दीपेश माळी यांनी देखील मिसफील्ड केला. या षटकातील आतापर्यंत जर आपण पाहिलं 4 चेंडू झालेत हिमांशु पाटीलचे. 2 चेंडूवर 2 बॅक टू बॅक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले. दोन्ही क्षेत्ररक्षकांच्या चुकीने चौकार आलेत. क्षेत्ररक्षकांनी खराब क्षेत्ररक्षण केल्या कारणानं. चांगला चेंडू आहे, यावेळेस क्षेत्ररक्षक साथ देत नाहीये, तर मग यष्टिरक्षकाचा सहारा घेतला. एक चांगला चेंडू हाताळला आणि बॅटच्या पट्ट्यातनं निष्ठच चेंडू यष्टिरक्षकापर्यंत निघून गेला. एक निर्धाव चेंडू, डॉट चेंडू हिमांशूच्या खात्यामध्ये जमा होईल. षटकातील 5 चेंडूचा खेळ, समाप्ती एखेरीस धावफलक 26 वर 26 धावा, सन्मानजनक टोटल जी धावफलकावर उभी राहिली आहे. यावेळेस समोरच्या बाजूला पुन्हा एकदा एक चांगला स्ट्रोक आहे. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. विजयाच्या समीप आलेत, मात्र क्षेत्ररक्षण अतिशय ढिसाळ पाहायला मिळत आहे. थोडेसे सुस्तावलेले वाटतात इथे क्षेत्ररक्षक. संदेश. यस, ॲब्सोल्युटली राईट. मी देखील तेच सांगणार होतो की आता मॅच जवळजवळ मजबूत पकड झाली आहे. RD440 संघाचे मात्र क्षेत्ररक्षण कुठेतरी चुकीचं पाहायला मिळतं, कारण की प्रत्येक खेळाडू आपल्या संघामध्ये एक गावातील खेळाडू आहे, स्टार खेळाडू आहेत आणि त्यांच्याकडून ही झालेली चुकी कुठेतरी थोडंसं दबाव वाढू शकतो पुढच्या मॅचमध्ये.
किरण पाटील याला कंटिन्यू केलं गेलंय. तो बॉलिंग मार्कवरनं आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाजी करण्याकरता. थोडंसं शांतता मैदानामध्ये पसरली आहे, मात्र प्रेक्षकांना यानंतर एक बिगेस्ट फाईट, दोन आयकॉन खेळाडू ही पाहायला मिळतील. मेगा फायनल यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. मेगा फायनलचा इव्हेंट यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे मात्र फक्त एक सिंगल अर्जित केली गेली आहे. सिंगलनं एक या धावसंख्येनं धावफलक वाढते आणि ते पुढे सरकून जाऊन पोचते. ते 31 धावांवर 31 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात. किरण पाटील वेगानं गोलंदाजी करण्यामध्ये माहीर असलेला हा गोलंदाज आहे आणि आपली कामगिरी योग्य त्याने कुठेतरी बजावताना चांगला चेंडू बॅटच्या पट्ट्यातनं निसटला, यष्टरक्षकापर्यंत निघून गेला. निर्धाव चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. डॉटच्या स्वरूपानं 2 चेंडूचा खेळ समाप्तीनंतर 31 या धावसंख्येवर धावफलक स्थिर राहिलाय. पुढचा चेंडू, चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. सुपर गोलंदाजी, वेगवानता आणि अचूक टप्प्यावर तिखट मारा, अचूक लाईन लेननं तिखट मारा करणं खूप गरजेचं असतं आणि तो तिखट मारा कुठेतरी पाहायला मिळतोय. अचूक लाईन लेननं गोलंदाजी होताना इथे पाहायला मिळते. किरणच्या माध्यमातून डिसिप्लिन आहे आपल्या गोलंदाजीमध्ये, खूप चांगल्या लाईननं गोलंदाजी करताना आपल्याला तो पाहायला मिळतोय. अगेन निर्धाव डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. संदेश आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. विनोदजी ठाकरे साहेबांना विनंती केली जात आहे की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचं. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. विनोदजी ठाकरे साहेब, अजून एक विकेट. साहेबा, फक्त मला सांगायचं किती विकेट झालेले आहेत? 9 विकेट, म्हणजे शेवटचा विकेट असेल. पाहूया पंच चर्चा करतायत मागच्या चेंडूच्या बद्दल काय येतोय पाहूया आपण. विनोदजी ठाकरे साहेबांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये. आणि एक लेजंड क्रिकेटर रवीजी भांबरे साहेबांचं देखील सोबतच आगमन झालं. आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पंचांच्या माध्यमातून इशारा आलाय नो बॉल आणि फ्रीट. पंच सांगायचं कोणत्या प्रकारचा हा नो बॉल आहे? 3 शतरक्षक. यस, धावसंख्या 32 धावा धावफलकावर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फ्रीट चेंडूला सीमा पार षटकार पाहायला मिळतोय. आहे 3 चौकार 1 षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा करारा ऑफ ड्राईव्ह पाहायला मिळतंय. ड्राईव्ह चांगले गेले, मात्र शतरक्षक आहे तिथे. एक धाव कंप्लीट होत आहे. उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर आपण पाहतोय विनोदजी ठाकरे साहेब उपस्थित आहेत. सोबतच रवी भांबरे साहेब. टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये ज्यांनी देखील आपल्या नावाचं नाव आपण बघितलं, गावाचं नाव त्यांनी उज्ज्वल केलं. रवी जे आपण मॅचचा आनंद घेतात. सदर मॅच आपण मध्ये चॅलेंज स्पोर्ट आणि RD 440 ओली या संघामध्ये ही लढत पाहते आपण. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. भिवंडी ग्रामीण विभागातील आपण पाहतोय JRU रांजोली संघ फायनलमध्ये क्वालिफाय झाले आणि इथून आता मात्र आपण पाहतोय पूर्णपणे विजयाचे जे दरवाजे आहेत खुलले गेले आहेत RD 440 संघाच्या माध्यमातून. कारण की गोलंदाजीसाठी हिमांशू येत आहे. पहिला चेंडू थोडासा रनअप चुकतोय गोलंदाजाचा.
विक्रमगडचे विपुलजी पाटील हे देखील आलेले आहेत. आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. 22 केतन याच्या बॅट मधून खूप दूर कुठे जाऊन पडतोय चेंडू, सीमा पार षटकार. आहेत आमच्या क्रिकेट रसिकांना दाखवून देत आहेत आपल्या बॅटिंगची खरी जादू. कारण की 2 षटकार आणि त्याच्या बॅटमधून 3 चौकार, म्हणजे जो 24 धावांवर खेळतोय 25 धावांवर खेळतोय खेळपट्टीवर. चांगली इनिंग पाहायला मिळते. सचिन भुईर काही करू शकलं नाहीये. मात्र फलंदाजी करताना केतन, अजून एक आपल्या पायात मिळतं ड्राईव्ह एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये अक्षय कासारा आहेत. लॉंग ऑफवरून जोपर्यंत चेंडूला अडवण्यासाठी जाते तोपर्यंत एकदा कंप्लीट होतोय. 26 धावा धावपलकावर केतन घरच याच्या पाहायला मिळतात आणि संघाची धावसंख्या झाली आहे धावपलकावर 46 धावा. 11 चेंडू आणि 26 धावा आपल्या संघासाठी बनवलेल्या आहेत केतन याने. पुन्हा एकदा बोल्ट 9वा विकेट इथं प्राप्त केले RD440 या संघाने. शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. या मॅचच्या समाप्तीनंतर आपण स्वागत आणि सन्मान देखील करणार आहोत मान्यवरांचं मुख्य व्यासपीठावर. कारण की विनोदजी ठाकरे साहेब एक उत्कृष्ट क्रिकेटपटू देखील आहेत आणि राजकारणामध्ये दादांचं देखील एक पाऊल पुढे आहे. सोबतच आपण पाहतो लेजेंड क्रिकेटर रवी भांबरे, जे अनेक वर्ष जय बोलणा सरलीपाडा संघासाठी त्यांनी क्रिकेट खेळले, त्यांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झाले. आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. हिमांशू, पाहूया ऑलआउट होईल का इथे चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ. आणि ऑलआउट करण्यासाठी हिमांशू पाटील याचा प्रयत्न असेलच. हो, हलक्या हाताने ड्राईव्ह करायचं होतं, ऑफ साईडला चेंडू गेलाय ऑन साईडला. एकदा कंप्लीट झाली आहे. केतन याच्याकडे स्ट्राईक आली आहे. केतन यांनी एकमेव असा फलंदाज आहे की त्यांनी चांगली फलंदाजी केली आहे. 1 चौकार तर दिनेश चौगले जे लेजेंड क्रिकेटर आहेत त्याने देखील लगवलं होतं. त्यानंतर अजय पाटील ज्यांच्या माध्यमातून 1 षटकार पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर भावेश याच्या बॅटमधून 1 चौकार आला होता. संतोष मडवी खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. टॉस जिंकलं होतं चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा जो निर्णय घेतला होता चुकीचा निर्णय मी म्हणेल. कारण की धावांचं डोंगर आव्हान जो आहे तो 97 धावांचं होतं आणि आव्हानाचा पाठलाग करताना आतापर्यंत 47 धावपलकावर लागलेल्या आहेत. आखरी गेन, शेवटचा चेंडू फॉर्मॅलिटीज फक्त आणि फक्त पूर्ण करेल चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ आणि त्यानंतर विजय RD440 हा संघ फायनलमध्ये क्वालिफाय होते. खूप खूप अभिनंदन. बिलाल शेख, गॅसुद्दीन शेख, कॅप्टन दीपेश माली आणि सोबतच हिमांशू पाटील, किरण पाटील, अक्षय कासार सर्वांचं अभिनंदन. फायनलमध्ये प्रवेश केलाय. आपण मॅन ऑफ द मॅच सर्वप्रथम देणार आहोत. त्यानंतर मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान देखील करणार आहोत. मॅन ऑफ द मॅच, किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट Bilal is the man of the match. वेलकम बिलाल, मैन ऑफ द मैच. बढ़िया परफॉर्मेंस आज बिलाल शेख का. काफ़ी दिनों के बाद बिलाल फिर से एक बार अपने रंग में आ चुके इस टूर्नामेंट में और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने इस टूर्नामेंट में. तो बिलाल आपको आना है VIP डाइस के ऊपर. JRU रांजोली संघाने देखील पूर्ण तयारी करायची आहे कारण की फायनल मॅच खेळायचं आहे आणि 2 कोणते स्टार खेळाडू असतील जे आयकॉन म्हणून खेळतील. भावेश अँड पवन, क्या बात आहे. आयकॉन प्लेयर पहा. JRU रांजोली संघाचे भावेश पवार आणि पवन केने. बिग मॅच पाहायला मिळेल तुम्हाला. जरी JRU रांजोली संघ ग्रामीणमधून आलाय मात्र 2 स्टार घेऊन त्या संघामध्ये खेळणार आहेत आणि एका बाजूला RD440 ओली. वेलकम बिलाल. क्रिश मात्रे,
मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये 2 अर्धशतक लागले. एक सचिन भोईर याने लगवलं होतं आणि मागच्या मॅचमध्ये किंग ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट बिलाल याने अर्धशतक लावलेलं आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी अँड गिफ्ट हॅम्पर आपण मान्यवरांच्या शुभ हस्ते देणार आहोत. सर्वप्रथम आपण बिलाल याला ट्रॉफीज देणार आहोत. त्यानंतर गिफ्ट हॅम्पर देखील दिला जाणार आहे. सर्वप्रथम मी ट्रॉफी देण्यासाठी विनोदजी ठाकरे साहेबांना विनंती करतोय की आपण बिलाल शेख याला आपण मॅन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज अपन अपने शुभ हस्ते दीजिए. बिलाल, आपको आगे है ना, बढ़िया परफॉर्मेंस और बढ़िया इनिंग अपने टीम के लिए, अर्धशतक अपने टीम के लिए. कांग्रेचुलेशन बिलाल. फिर से एक बार मैं आवाज़ देना चाहूँगा रवि भामरे जी, उनके शुभ हाथों से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है जो विशाल म्हात्रे ने स्पॉन्सर किया है. और एक गिफ्ट हैम्पर है आपको प्राप्त करना है विपुल जी पाटिल. विपुल जी पाटिल विक्रमगढ़ से जो आए काफ़ी दूर से, उन्हीं के शुभ हाथों से दिए जा रहे. सावन जी म्हात्रे ने वो पुरस्कृत किया. कांग्रेचुलेशन. यस, कांग्रेचुलेशन बिलाल. अगले मैच के लिए काफ़ी शुभकामना आपके टीम के लिए. थोडंसं ब्रेक घेऊया आपण 2 मिनिटाचा आणि त्यानंतर फायनलचं टॉस JRE रांजोली आणि RD 440 याच्यामध्ये आपण फाइनल मैच थोड़े वेला शुरू करना आहोत. वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर, आपको जुड़ना है कमेंट्री बॉक्स में. रोहित जी सोनवणे साहेब ये देखील उपस्थित आहेत. युवा सेना शहर प्रमुख वाडा ये देखील उपस्थित झालेले आहेत. विनय अगिवेले साहेब उपस्थित आहेत. आपलं देखील मनापासून अधिक स्वागत आहे. स्वागत आणि सन्मान करण्यासाठी मी देखील पूर्ण आमच्या ऑर्गनाइज कमिटीला आवाज देईल की कारण की आपण मान्यवरांचं स्वागत आणि सन्मान अतिथी देवो भव असं म्हटलं जात आहे. सर्वप्रथम आपण हेमंतजी गुलवी यांना आवाज देऊया. आपण मुसाबाई यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान आपण करणार आहोत. सर्वांचे लाडके विनोदजी ठाकरे साहेब उपस्थित आहेत व्यासपीठावर. आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करूया. स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेसाठी भेट देण्यासाठी आणि आपल्या गावाचा संघ जो आहे JRE रांजोली संघ जो फायनलमध्ये क्वालिफाय झाले त्यांचा सामना पाहण्यासाठी आणि या स्पर्धेला भेट देण्यासाठी विनोदजी ठाकरे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान आपण हेमंतजी गुलवी अर्थात मुसाबा यांच्या शुभ हस्ते करत आहोत. स्वागत आणि सन्मान मान्यवरांचं या मुख्य व्यासपीठावर केला जात आहे. स्पर्धेचं आज सुपर डे, मेगा फायनल डे, ग्रँड फायनल डे आणि फायनलच्या दिवशी आपण मध्ये आमचे प्रमुख पाहुणे उपस्थित दाखवत आहेत. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान. त्यानंतर वॉल ऑफ भातवर करेश म्हात्रे यांना मी विनंती करेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते आपण विपुल पाटील साहेबांचा आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं. ते खास करून विक्रमगडवरून आलेले आहेत आणि खूप चांगले पॅकर्स आहेत आणि त्यांचं आपण स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर करत आहोत. करेशजी म्हात्रे या स्पर्धेचे आयोजक आहेत. स्वर्गीय नारायण म्हात्रे स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेचे आयोजक करेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान विपुलजी पाटील साहेबांचा. थँक्यू सो मच. त्यानंतर लेजेंड क्रिकेटर अनेक वर्ष सातत्याने जय भोलेनाथ सरवली पाडा संघासाठी त्यांच्या माध्यमातून क्रिकेट खेळण्यात आलं रवीजी भांबरे साहेब उपस्थित आहेत. मी जीवन म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचे. करेश म्हात्रेंचे काकाश्री जीवनजी म्हात्रे उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते हा स्वागत आणि सन्मान मानसी रवी भांबरे सर यांचा आपण करत आहोत. अनेक वर्ष टेनिस क्रिकेट बॉलमध्ये लेजेंड क्रिकेट म्हणून भरपूर अनेक वर्ष काम केलं. आज वयाचे 40 ते 45 गाठल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या गावातील खेळाडूंचं प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी इथे उपस्थित आहेत. दादांचं स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर केला जात आहे. थँक्यू सो मच. त्यानंतर मी विनंती करते वॉल ऑफ भातवर करेश म्हात्रे यांना की आपण पुढे यायचं आणि मानसी रोहित सोनवणे साहेब उपस्थित आहेत. युवा सेना शहर प्रमुख वाडा आपण त्यांचा स्वागत आणि सन्मान आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. वाड्यावरून आमचे पाहुणे इथे उपस्थित झालेले आहेत. युवा सेना शहर प्रमुख मानसी रोहित सोनवणे साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करेशजी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते केला जात आहे. थँक्यू अँड सो मच. उपस्थित विनय अगिविले साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील आपण स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर करणार आहोत. मी करेश म्हात्रे वॉल ऑफ भातवड यांना विनंती करतो की आपण आपला शुभ हस्ते स्वागत आणि सन्मान आपण करायचं आहे. आमचे विनयजी दादा उपस्थित आहेत. त्यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे.
त्यांना माहीची शाल दिली जात आहे. या स्पर्धेची आठवण आपण पाहतोय किंग ऑफ लाटेलिकास प्रिन्स मूवीज यांच्या माध्यमातून कॅमेऱ्यामध्ये कैद केला जात आहे. थँक्यू सो मच ऑल ऑफ VIPs. थँक्यू करेश म्हात्रे, थँक्यू जीवन म्हात्रे अँड मुसाभाई. बॅक टू नाव क्रिकेट, कारण की यानंतर आपण फायनलच्या टॉसला देखील सुरुवात करणार आहोत. व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक भाबे सर, आपण आम्हाला जॉईंट व्हायचं आहे, कारण की फायनलचा मॅच खूप रंगतदार तुम्हाला पाहायला मिळेल. गोडसेची A1 जोडी आली आहे. JRE रांजोली संघाकडे A1 पवन आणि भावेश पवार आयकॉन खेळाडू म्हणून खेळणारा आहे JRE रांजोली संघामध्ये. आणि एका बाजूला सिटी पूलमधून RD 440 संघ पूर्ण तयारी करत आहेत.